ਅੱਜ ਕੀ कल 10 तो 11 रात में कमरे में बैठ के आप 1 घंटा आराधना करनी, ठीक है, आत्मा की मसीह के वास्ते याद रखना। और कल सारी रात भी प्रार्थना चलनी, और जो योद्धे उन्होंने दसता जाऊगा पहुँच जाना। हाँ जी, कुछ कह के तुम्हारा दूसरा दिन आवाज है, आवाज नहीं, ठीक है। कल रात को 10 तो 11 प्रार्थना होगी, कल जिदा प्रार्थना की प्रार्थना होगी। जोड़ा कोई पवित्र आत्मा पाने का इच्छुक है वो पवित्र आत्मा पाऊगा, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया वो ताजा मसा होर पाएगा। हालेलुया। सो दोनों धिर आ सकते 10 तो 11। उस तो बाद फिर जी योद्धे आ जिन्होंने सारी रात बहना है उन्होंने दसता जाऊगा देखने की प्रार्थना। सो कल असी प्रभु के वचन चो सीख रहे थे। साਡਾ विषय है पाप का डंग, यही है पाप का डंग। और वो आप पाप की कुछ होर गलों देख रहे थे, जिहदे आप पहली गल देखी सी, पंजाबी पढ़ रहे हो किसी को है तो हाँ कुछ गल्लां, हाँ 10 गल्लां सी। पाप दा पिता शैतान है। पिता कौन है जी? ये की रखना भला याद रखना। पाप का पिता कौन है? शैतान। ਇਹਦਾ मतलब आ जे पाप की कोई क्रिया मेरे विच चल रही आ ते मैं किहदे प्रभाव हेठ आ चुका है? शैतान ने। हालेलुया। यानी कि शैतान का दूसरे नंबर दूसरे शब्दों च कह सकते शैतान का पुत्र कौन है? पाप। और ये जो पूरे व्यक्ति पहुँचता तो ये भी किसी को जन्म दे देंगे। वो कि जन्म दिता है? मौत है ना। इस तो पहला कि पाप पूरे वित्त विच पहुँच जाए वो लिए आप आराधना करते हैं, क्योंकि आप कोई भी खाली नहीं, किसी न किसी थ्रू गल के थ्रू साढ़े च कमियां है। और जब कमियां की गिनती कर लगते हैं तो फिर वो गिनती गिनी नहीं जाती। हालेलुया। सो इसका मतलब परमेश्वर ने अजे भी सबर रखा तो सानू अपनी कलीसिया च रखा है। सब तो वड्डी गल अपनी संगत में सानू रखा पिया। और किस उम्मीद नाल रखा है कि बच्चे की हो जाए शुद्ध हो जाए। हालेलुया। किते पाप की वस के शैतान के वस रह के पाप के कब्जे में होके कि किते मौत के चले ना जाए। हालेलुया। देखो आराधना जिन्नी ज़्यादा तो ज़्यादा होगी, जिम्मेदारी उन्नी ज़्यादा तो ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हो, क्योंकि अपन जिम्मेदारी जी आ उसका एहसास नहीं। जिम्मेदारी शब्द को आप समझते पर जिम्मेदारी उस राज को नहीं समझते। वो कदों होना है? पवित्र आत्मा खोल के दूगा कितनी गंभीर गल है। कहाँ जाके एक 5 गल्लां सी व्यवस्था दी भी सुनिया। व्यवस्था क्यों दी गई? ये 10 गल्लां सी, पाप दी कुछ गल्लां देख रहे हैं। सो पाप की कितों आ? शैतान। पाप का पिता कौन है? शैतान। ये गल नहीं याद रखनी। हालेलुया। जो मेरे अंदर ये आया है कि इन्हें जन्म देना। शैतान वालों जिहड़ा शैतान की आत्मा ना जिहड़ा साडी आत्मा का संग हुंदा तो एक बीज शैतान वालों साडे अंदर आउंदा है, उन्होंने कहते पाप। हालेलुया। मौत नूं लैके आउंदा। परमेश्वर की आत्मा ना जो मेरी आत्मा का संग हुंदा है तो बीज आउंदा। संग होना तो बीज आना। हालेलुया। और जो बीज मेरे विच आउंदा आ कि वो पुत्र नूं पैदा मेरे अंदर करदा। किहनूं करदा है? पुत्र नूं, यानी कि यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कहंदा आ मैं जीवन देना है। मेरे चो की निकलूगा? मैं गर्भवती होऊंगा
ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਮੇਰੇ ਚੋਂ? ਜੀਵਨ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਤਾ ਮੇਰੇ ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਚ, ਪਿਓ ਚ, ਭੈਣ ਚ, ਭਰਾ ਚ, ਪੜੋਸੀ ਚ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਨਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਫੈਲਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਤ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜੇ ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਵੇ, ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੌਤ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੌਤ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਚੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੂਪ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਸੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ? ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੂਗਾ? ਪਿਤਾ ਉਸੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਟੁੱਟ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਤਵਾਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਈਏ, ਲੁੱਟਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਮਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸਿੱਧਤਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆਉਣਾ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਾਪ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। पाप मौत ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਮੌਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੌਬਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ? ਮਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁਦਾਈ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸਹੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜੁਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਸੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੌਬਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਤੇ ਇਧਰ ਕਸੂਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ? ਤੌਬਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਕਸੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਭਾਈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਛਤਾਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ? ਪੱਕਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰ? ਯਤਨ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯਤਨ ਚ ਢਿੱਲੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਤਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਥੋੜੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਯੋਗ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਤੀਸਰਾ, ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕੀੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਪਾਪ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਾ, ਹਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਚਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਪੱਟਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਪੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਪਾਪ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਭਲਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਪ ਜਿਹਦੇ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੂਗਾ? ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਓ। ਮੋਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੋਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਮੋਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਆ? ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਮੋਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਪਿਆਰ ਸਭਨਾ ਕਰੋ,
अगापे प्यार सबना ना करो, अगापे प्यार प्रभु दे कोलों पाओ, प्रभु ना करो, लोगा ना करो। ते ये दूसरा मोह वाला प्यार आउण ना दो, क्योंकि अगापे प्यार जिथे आ ते वचन च लिखा परमेश्वर साडे नाल किहड़ा प्यार करदा है, एक पिता की तरह साडे नाल किहड़ा प्यार करदा है, अगापे प्यार करदा। ते जदों वो अगापे प्यार करदा ते कहंदा मैं ताड़दा नहीं, कादे नाल, छिटी दे नाल। जिन्हों मैं प्यार करदा की करदा है, ताड़दा भी ना। हालेलुया। सो जे मेरे प्यार दे विच ताड़ना दूसरे लिए नहीं, जिन्ना मैं प्यार करदा हाँ ताड़ना नहीं, कि फिर समझ लो वो पाप है। क्योंकि मेरा मोह अगले नूं की करदा जा रहा, बिगाड़दा जा रहा। अगला बिगड़ के ते खत्म होगा, नाश होगा, ते बिगाड़न वाला भी क्या होगा, नाश होगा। हालेलुया। आ जाओ पंजवां, पाप प्रभुता करता यही है। तुसी अज दे हिस्से विच सुन लो, रिपीट करके, ताकि चंगी तरह समझ आ जाए। हाँ जी, पाप प्रभुता करता है। हाँ की करदा जी, राज करदा। हालेलुया। राज करदा, राज। जदों इहनूं आपां सदा दे दिंदे आ, वैलकम कर दिंदे आ, ठीक है ना। पहला तो इन्ना सानूं लालसा दा अभिलाषा ना भर दिंदा, सानूं पता ही नहीं लगदा ही सदा देण किहनूं ने। अभिलाषा विच पता लगदा नहीं बुला किहनूं रहे। हालेलुया। क्योंकि ये जदों आउंदा ते पर्दा की हो जांदा है, पै जांदा। ते ये की करदा है, आउंदा ये बड़ा प्रेमी बन के आ, साडा हक वाला बन के आ, मददगार बन के आ, साडी तरक्की चाहण वाला बन के आ, पर बाद च बह साडी कुर्सी ते जांदा है, गुलाम बना लेंदा। हालेलुया। हालेलुया। शरीर नूं नाश करता है। शरीर नूं की कर दिंदा फिर, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਲੁਕ ਚੁੱਪ ਕੇ ਅਗਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਾਸ਼। हाँ, पाप प्राण नूं बिगाड़दा, प्राण नूं की कर दिंदा है, बिगाड़ दिंदा। प्राण दे विच सोच, आजाद इच्छा है। अदन दे बाग दे विच आदम है, जिन्नी देर तक प्रभु दी आग्या विच आ, प्रभु दे लई आ, हुक्म नहीं तोड़िया, उन्नी देर तक सारी सोच ओदी किहदे लई आ, उन्नी देर तक सारी सोच का किहदे लई इस्तेमाल कर रहा, अपनी सारी आजाद इच्छा काहदे लई आ। ਇਹਦਾ मतलब वो फंक्शन तो चलने हैं, शरीर चलना तो सारे फंक्शन भी चलने हैं, शरीर चलना, प्राण भी चलना, तो आत्मा भी चलना, इकट्ठा चलना सारा से, है ना। गड्डी चलनी है, टायर भी चलने हैं, है ना, अंदरला इंजन भी चलना है, जो भी बेल्टा शल्टा पाइया लगे हुए सारा कुछ करना है, चलना है। सो इस तरीके ना हुण जदों अदन दे बाग दे विच सारा सिस्टम ही इहदा किहदे लई आ, अपने परमेश्वर दे। ते परमेश्वर दे सारे सिस्टम च हर बार की छड्ड के जांदा, जलाल छड्ड के जांदा, जिन्हों हुण इन्हां दिनां च आपां मसा कह दिंदे हां। हालेलुया। हुण ये मसा आउंदा ते अंदर कुछ तैयार हो रहा, कोई नवां मनुख तैयार हो रहा। कई बार सारे बाहरले चेहरे तो इहदा अनुभव हुंदा नहीं, बाहरों असीं मारे कुट्टे जे नज़र आउंदे रहिंदे, पर अंदर कुछ तैयारी हो रही सी। पर उत्थे की सीगा, बाहरों उहदे चेहरे ते की हुंदा जांदा सीगा, जलाल वधदा जांदा, हर मुलाकात ते जलाल वधदा। हालेलुया। सो हर मुलाकात जदों जलाल वधदा सी, कारण की सीगा, सारे दा सारा समर्पित किहनूं सीगा, परमेश्वर नूं। हालेलुया। पर हुण की हो गया, जिद्दां ही अभिलाषा जाग गई ते पाप ने छह पा के पाप ने की कर लिया, अंदर आ गया। और जिद्दां ही अंदर आ गया
ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ? ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਫਜ਼ਾਲ ਆ ਜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਬੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੌਣ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਪ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜਤਾ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੋਚ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਲਈ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਤੋੜਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ ਡੈਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਡੈਡੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਫੰਡ ਜੁਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੋਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਪੂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹਦਾ ਉੱਡਾ ਨੀਗਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਪਾਟੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਫੁੱਲ ਫਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਪਾਟਣ ਵਾਲੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਟ ਗਿਆ ਆਦਮ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੱਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਆ ਖਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਖਾ ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੁਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਲਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਛੋਟਾ ਨਿਚੋੜ, ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ? ਖਤਮ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ? ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਇਦਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੀਜੂਗਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢੂਗਾ, ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਊਗਾ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਉਗਾਊਗੀ? ਹਾਂ, ਬੀਜੂਗਾ ਤੂੰ ਘਾਹ ਘੂ ਤੇ ਉਗਣਗੇ ਕੀ? ਕੰਡੇ ਉਗਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਉਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੰਡੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੁਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਭਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਚੁਭਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਅਗਰ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਕਾਇਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ।
मिकाइल ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਵਦੂਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲਾ ਦੂਤ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਪਾਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਖੁਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਪਾਪ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਰਦੇ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਪਾਪ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਚਾਰ, ਚੋਰੀ, ਨਿੰਦਾ, ਇੱਛਾ, ਜਲਨ, ਫੁੱਟਾਂ, ਵਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ, ਲੁੱਚਪਨ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਹਨਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਗਟ। ਇਹ ਛੈ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਪਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੋਗੀ? ਕੰਮ ਕਰੋਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੀ ਤੇ ਪਾਪ ਆਊਗਾ। ਪਾਪ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੱਬੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਘਰ। ਉਹ ਘੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਚੱਕੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਭਲਾ ਗੱਲ? ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਚੱਕਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਾਂ, ਚੱਕਿਆਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਪਾਪ ਕੀ ਦੇਦਾ? ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸਿੰਧੂ, ਹਨਾ। ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੰਗੇ ਤੇ ਬੇਪਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਡਰ ਆਊਗਾ। ਡਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋ ਜੀ ਸਦਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਜੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਪਛਤਾਪ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।